नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने हिंदू पंचांग अनुसार भाद्रव मासर कृष्ण पक्षर अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी रूपे पालन करा जाय थाए। कारण एही दिन रे भगवान श्रीकृष्णंकर जन्म होइथिला। धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान श्रीकृष्णंकर जन्म रोहिणी नक्षत्र रे मध्यरात्रि रे मथुरा नगरी रे होइथिला। तेणु एही दिन रे बहुत धूमधाम सहित समस्ते एही जन्माष्टमी पर्वटी पालन करिथांती। सांग माने द्वापर जुगरे परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णंकर जन्म भाद्रपदर अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृष राशि रे मध्यरात्रि रे श्रीकृष्णंकर जन्म होइथिला। भगवान विष्णुंक अवतार श्रीकृष्ण प्रकट हेबा क्षणी ही जेलर अंधार कोठरी रे प्रकाश हो जाइथिला। श्रीकृष्णंकर प्रकट हेबा क्षणी स्वर्गरे देवादेवींक मध्यरे आनंद उल्लास एवं उत्साह भरी जाइथिला। सांग माने शास्त्र रे जन्माष्टमी व्रतर महत्व एते अधिक रहिछि जे हजारे एकादशी पालन करिबार फल गोटिए जन्माष्टमी व्रतरे ही मिलिथाए। 100 थर गंगा स्नान करिबा द्वारा जेउ पुण्य फल प्राप्ति होइथाए ताहा जन्माष्टमी व्रतरे आमकु प्राप्ति होइथाए। जप तपर अनंत गुण फल प्रदान करिथाए। एही पवित्र जन्माष्टमी व्रत एही जन्माष्टमी दिन पूजा जप तप एवं उजागरर अनेक महत्व रहिछि। सेथिपाई जेउ माने जन्माष्टमीर व्रत पालन करुछंती सेमाने जन्माष्टमी दिन राति रे उजागर रही भगवानंकर भजन कीर्तन करिबा उचित। भविष्य पुराण रे जन्माष्टमी व्रतर संदर्भ रे उल्लेख करा जाइछि जे जेउ गृहरे जन्माष्टमीर व्रत पालन करा जाइथाए सेही गृहरे कदापि भी अकाल मृत्यु होई न थाए किंबा कौनसी नारींकर गर्भपात मध्य होई न थाए। वैधव्य दुर्भाग्य किंबा कलह मध्य सेही गृह को प्रवेश करि पारि न थाए। जेउ माने जन्माष्टमीर व्रत पालन करिथांती सेमानंकु भगवान श्रीकृष्णंकर विशेष कृपा प्राप्त होइथाए। सेही व्यक्ति संसारर समस्त सुख को भोग करी विष्णु लोक को गमन करिथाए। आमर हिंदू धर्म रे भगवान श्रीकृष्णंकर पूजा समस्त संकटरू बाहर करी सुख समृद्धि एवं सौभाग्यर वरदान प्रदान करिथाए। तेबे सांग माने जन्माष्टमी दिन आपण ब्रह्म मुहूर्तरू उठी स्नान कार्य सारी नियंतु। एहा परे उपवास करिबार संकल्प नियंतु। एहा परे आपण भगवान श्रीकृष्णंकर बाल रूपर एक प्रतिमा को आपणक पूजा घरे खटुली रे स्थापन करंतु। एही दिन भगवान श्रीकृष्णंकर बाल रूपर पूजा करा जाइथाए। एहा परे आपण आपणकर समस्त पूजा सामग्री को संग्रह करंतु एवं श्रीकृष्णंकर सम्मुखरे एक शुद्ध घियर दीप प्रज्वलन करंतु। एहा परे आपण श्रीकृष्णंकर जन्म कथा पाठ करंतु एवं भगवान श्रीकृष्ण को लहुणी भोग स्वरूप अर्पण करंतु एवं आपण भगवानंक निकटरे प्रार्थना करी श्रीकृष्णंकर किछि मंत्रर मध्य जप करंतु। तेबे सांग माने राति 12टा बाजिबा परे श्रीकृष्णंकर जन्माष्टमीर पर्व को पालन करा जाइथाए। जन्माष्टमी दिन आपण भगवान श्रीकृष्ण को हलदिया रंगर चंदन किंबा केशर तिलक रूपरे निश्चय लगांतु। एहा सहित श्रीकृष्ण को मयूरपंखर मुकुट एवं बंशी निश्चित रूपरे अर्पण करंतु। लड्डू गोपाल को पंचामृत रे अभिषेक करंतु। तापरे भगवान श्रीकृष्ण को नूतन वस्त्र एवं आभूषण पिंधाई दियंतु। तापरे आपण भगवान श्रीकृष्ण को गोटिए झुलारे झुलांतु। आपण लहुणी रे तुलसी एवं मिश्री पकांतु। तापरे एहाकु भगवान श्रीकृष्ण को भोग स्वरूप अर्पण करंतु। एहा परे भगवान श्रीकृष्णंकर आळती करी आपण प्रसाद को निजर गृहर समस्त सदस्य मानक मध्यरे बांटी दियंतु।
ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ଅଧୁରା ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ବି ଏପରି ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆମେ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଚାଉଳର ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ବି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ତାମସିକ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମଦ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରାହୁକେତୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାହୁକେତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନାଦର କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିରେ ବି ଏହି ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନାଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଗାଈକୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଗୋମାତାଙ୍କର ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୌଡ଼ ଘରେ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋମାତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବାଛୁରୀକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗାଈକୁ ମିଠା, ଫଳ, ରୁଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହିର ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଫଳ, କ୍ଷୀର, ଦହି ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗଛ କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଏହି ଦିନ କେବେ ବି ଗଛ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପତି ପତ୍ନୀ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ମନ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଶୀଳ ସନ୍ତାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ଶିଶୁର ମୁଖ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଶରୀର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି କୋମଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରତର କୌଣସି ବି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଏପରି ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମନର ସହିତ ଜପ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ କ୍ରିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଧାନ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 21 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 7 ଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଳମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଝୁଲାରେ ଝୁଲାଇଥାଏ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ନାରୀକୁ ନିଃସନ୍ତାନର ଦୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ ଏପରି ନାରୀକୁ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ରର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମୟୂରପଙ୍ଖ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏକ ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ କଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କଦାପି ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା ଏବଂ ପିତ୍ତଳର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 4ଟି ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପାଳ, ଦେବକୀନନ୍ଦନ ଏବଂ ଦାମୋଦର ଏହି 4ଟି ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଲହୁଣୀ ସହିତ ତୁଳସୀର ଚଅଁର ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଲହୁଣୀରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଦଳ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।